آج ہم کتاب تسہیل العربیہ سے سبق نمبر 11 الدرس الحادی عشر شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ضمائر کا بیان پڑھیں گے۔ ضمیروں کی کل 10 قسمیں ہیں۔ کتنے قسمیں؟ 10 قسمیں، لیکن ان میں سے ہم صرف ایک قسم کو پڑھیں گے، وہ ہے ضمیر شخصی۔ ضمیر شخصی آپ خلاصے کے طور پر یاد رکھ لیں، ان کو نہیں پڑھنا ہے ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں۔ وہ ہے ضمیر شخصی، ضمیر استفہامی، ضمیر موصولہ، ضمیر تقسیمی، ضمیر اشارہ، ضمیر تنکیری، ضمیر معکوس، ضمیر تاکیدی، ضمیر مشترکہ، ضمیر استجابی۔ 9 کو ہم نے پڑھنا نہیں ہے، لیکن آپ یاد رکھیں ان کو۔ اس میں سے صرف ایک ضمیر ہے، ضمیر شخصی۔ ضمیر شخصی کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ ضمیر شخصی کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 متکلم کی ضمیر ہے۔ کس کی ضمیر ہے؟ مثلا میں متکلم ہوں تو میں یا تو انا کہتا ہوں، یا اگر 2-4 ہیں ہم تو نحن میں کہوں گا۔ کیا کہوں گا؟ نحن۔ تو متکلم بولنے والا۔ نمبر 2 مخاطب، آپ لوگ، انت، انتما، انتم، یا انت، انتما، انتن، وہ کی 2 ضمیر ہے۔ نمبر 3 غائب لوگ جو ہے یا حاضر جو یہاں نہیں ہے، وہ ہے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن۔ تو ضمیر شخصی کی 3 قسمیں۔ کتنی قسمیں؟ نمبر 1 متکلم کی ضمیر ہے، نمبر 2 مخاطب کی ضمیر ہے، نمبر 3 غائب کی ضمیر ہے۔ غائب کی ضمیر ہے۔ اس سبق میں آپ نے یہی پڑھنا ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم ضمائر کا بیان پڑھیں گے، اور ضمائر کی 10 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 10۔ ان 10 میں سے ہم صرف ایک ہی قسم کو آج تفصیل کے ساتھ پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے ضمیر شخصی۔ ضمیر شخصی کی 3 قسمیں ہیں۔ ضمیر متکلم انا، نحن۔ ضمیر مخاطب، میں مخاطب، آپ مخاطب، وہ کیا ہے؟ انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن۔ نمبر 3 ضمیر غائب، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن۔ انہی کو ہم نے آج کے سبق میں پڑھنا ہے۔ کچھ ضمیریں ہوتی ہیں منفصلہ، کچھ ضمیر ہوتی ہے متصلہ۔ ضمیر منفصلہ یہی ضمیر ہے، جیسے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انت، انتما، انتن، انا، نحن۔ اور جو ضمیر متصلہ ہوتی ہے، منفصلہ ہو گیا الگ، منفصلہ کیا گو؟ متصلہ ہو گیا ملی ہوئی۔ متصلہ کیا گو؟ متصلہ کبھی فعل کے ساتھ ہوتی ہے اور کبھی اسم کے ساتھ، جیسے نصرتہ، کتاب میں جو مثال ہے، ضربتہ، اور جو اسم کے ساتھ ہوتی ہے قلمہ، قلمہا، قلمکما، قلمکم۔ ٹھیک ہے، یہاں تفصیل سے ہم پڑھیں گے، آپ کتاب میں دیکھیے۔ آپ الدرس الحادی عشرہ، 11واں سبق، 11واں وہی حاضہ الدرس الحادی عشرہ، مبتدا خبر کی ترکیب ہوگی۔ دوسرا طریقہ جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں، نقرأ اليوم الدرس الحادی عشرہ، پھر مفعول بھی بنے گا۔ یہ انا طالب، میں طالب علم ہوں، پڑھنے والا ہوں۔ اسمی محمد، میرا نام محمد ہے۔ انت ولد، تو لڑکا ہے۔ اسمک سعید، تمہارا نام سعید ہے۔ آسان ہے نا بالکل۔ انا طالبۃ، میں طالبہ ہوں۔ تا کا فرق ہے صرف۔ اسمی زینب، میرا نام زینب ہے۔ انت بنتن، انت تو لڑکی ہے۔ اسمک کی، دیکھو ضمیر کا خیال رکھنا آپ نے، اسمک کی، وہاں تھا اسمک کا، یہاں سعاد، تمہارا نام سعاد ہے۔ نحن طلاب بالجامعۃ، ہم کالج کے طلبہ ہیں، کالج کے طلبہ ہے۔ جامعہ، کالج کے نہیں، جامعہ کہتے ہیں یونیورسٹی کو۔ تو نحن طلاب بالجامعۃ، ہم یونیورسٹی کے طلبہ ہے۔ انتن طالبات بالکلیۃ، اور تم سب عورتیں کالج کی طالبات ہو، کالج کی۔ ہوا طبیب، وہ ڈاکٹر ہے۔ اسمہ اسامہ، اسمہ
उसामा, उसका नाम हिया मुदर्रिसतुन, वो उस्तानी है। क्या है? हिया मुदर्रिसतुन, वो उस्तानी है। इस्मुहा फातिमा, उसका नाम क्या है? फातिमा है। हुम रिजालुन, वो सब मर्द हजरात है, वो सब। वहुम मुहंदिसून, और वो क्या है? इंजीनियर्स। मुहंदिस जमा मुहंदिसून। हुन्ना निसाउन, वो सब खवातीन है, औरतें हैं। क्या है? वहुन्ना मुमर्रिजातुन, और वो सब क्या है? हाँ, नर्से हैं। मुमर्रिजातुन वाहिद, मुमर्रिजातुन जमा। हुमा मुदर्रिसान ज़कियान, वो दोनों उस्ताद ज़हीन है, वो दोनों उस्ताद ज़हीन है। अंतुमा तालिबान मुजतहिदान, तुम दोनों तालिब इल्म मेहनती हो, तुम दोनों तालिब इल्म। मुजतहिदुन की तस्निया क्या है? मुजतहिदान। हुमा मुदर्रिसतान ज़कियतान, वो दोनों उस्तानिया ज़हीन है, वो दोनों उस्तानिया। देखिए, मुदर्रिसुन मुज़क्कर, मुदर्रिसतुन मुअन्नस, वो दोनों उस्तानिया ज़हीन है। अंतुमा तालिबतान मुजतहिदतान, तुम दोनों तालिबाएं क्या हो? मेहनती हो, दोनों तालिबाएं मुअन्नस है दोनों। इसमें आपने आप गौर करना है, इसमें 3 तरह की ज़मीर है। कितनी तरह की? ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मुखातब, मुखातिब, मुखातब, कल समझा आपको। ज़मीर मुखातब। नंबर 3 ज़मीर गायब। तो ये 3 तरह की ज़मीर इसमें है, आगे तफसील के साथ आ रही है। इस सबक में इन्हीं पर मश्क आपको दी गई है। अल कायदा, तो कायदा अज़मीर, ज़मीर हुआ मा युस्तामल फी मकान अल इस्म, ज़मीर वो है जिसको इस्म की जगह में इस्तेमाल किया जाता है। इस्म की जगह में, इंग्लिश में भी ऐसा होता है ना, मसलन ज़ैद की जगह आप ही करते हैं ना, राशिदा की जगह शी आप इस्तेमाल करते हैं, और सामने वाले के लिए आप यू इस्तेमाल करते हैं। वहां भी यही ज़मीर होती है, गायब की, हाजिर की, मुखातब की और मुतकल्लिम की, है ना। ऐसे ही अरबी में भी ऐसा ही है। असल तो ये अरबी से ही सारा ग्रामर चुराया हुआ है। किसी जबान का भी आप ग्रामर देखते हैं ना, उसकी असल जो है वो क्या है? माखज, वो अरबी है। किसी जबान का भी ग्रामर आप ले लो, इल्ला माशाल्लाह जो जबानें वैसी बेकार है उनको छोड़कर, जो मुस्तनद जबानें हैं। ताम्मल मायली, ताम्मल मायली, गौर कीजिए। मायली, फिर इबारत आप नहीं पढ़ पाते हैं, गौर कीजिए। तअम्मल, गौर कीजिए। तअम्मल वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। माँ, उन चीजों पर, यली जो मिली हुई है, जो इन्हें जो आ रही है। अज़्ज़माइरुल मुनफसिलतु, अज़्ज़माइरुल, ज़मीर की जमा क्या है? ज़माइर, वो ज़मीरें जो अलग है। मुनफसिलतु क्या गो? अलग। वो ज़मीरें जो क्या होती है? इन्हें मिली हुई नहीं होती है फेल के साथ या इस्म के साथ, बिल्कुल अलग। जैसे देखिए, एक तरफ वो ज़मीरें दी जो आपने पढ़ी है 1000 बार, उसके बाद इनको समझाया है कैसे, ब्रैकेट क्लोज करके, हुआ, इन्हें गोया कि रजुलन के माने में क्या है? मैं कह रहा हूं हुआ, तो गोया कि मेरे जहन में है रजुलन। मैं मसला आपसे कह रहा हूं हुआ आलिमुन, हुआ, तो क्या मतलब इसका है कि वो आदमी जो है ना वो आलिम है। हुआ मुहंदिसुन, वो आदमी जो है, तो ये हुआ रजुलन की जगह पर है। हुआ किसकी जगह पर है? अब मैं रजुलन नहीं कह रहा हूं, मैं हुआ कह रहा हूं। क्या कह रहा हूं? ऐसे आप सबको समझते जाओ। मैं कह रहा हूं हुमा आलिमान, वो दोनों, तो वो मर्द है ना दोनों। असल है रजुलान आलिमान, रजुलान, लेकिन मैं रजुलान इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं हुमा कर रहा हूं। ज़मीर, इस्म की जगह पर ज़मीर का इस्तेमाल कर रहा हूं। ऐसे ही रिजालुन मुहंदिसून, मर्द हजरात इंजीनियर्स है ना। अब मैं रिजालुन नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं हुम मुहंदिसून, हुम। आप समझ गए ये बात? इसी तरीके से आप तमाम ज़माइर को समझ सकते हैं। हिया, हुमा, हुन्न, अंत, अंतुमा, अंतुम, अंते, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु। देखो ये समझा रहे आपको थोड़ा सा। कहते हैं नहनु तस्निया के लिए भी हो सकता, अना मुज़क्कर के लिए भी और मुअन्नस के लिए भी। यानी अना तालिबुन और अना तालिबतुन।
ایسی نحن تسنیہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مذکر بھی مؤنث بھی، ٹھیک ہے. نحن جمع کے لیے بھی ہو سکتا ہے، مذکر کے لیے بھی، اور اسی کو یہاں سمجھایا آگے. یہ سمجھ گئے نا آپ؟ اس کو مثالوں سے آگے بھی دیا، جیسے ہوا مسلم، ہوا ہما مسلمان، یعنی رجل رجلان کی جگہ مسلم مسلمان مسلمون، مسلمتن مسلمتان مسلماتن دیا ہے. آسان ہے نا بالکل، اس میں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. آخر میں دیا ہے کہ کون سا ضمیر کون سی ہے. مثلا ہوا کے آخر میں دیکھو واحد مذکر غائب ہے نا، تسنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب. پھر انت پر آؤ، انت پر واحد مذکر مخاطب ہے نا. ایسے اب آؤ انا پر واحد مذکر متکلم، ٹھیک ہے. نحن تسنیہ مذکر متکلم. پھر آگے جمع بھی بتایا اور واحد بھی اور تسنیہ بھی. یہ آپ پڑھ چکے ہیں 1000 بار، اس میں زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. تمارین دیکھیے، تمارین. املأ الفراغ، کیا عبارت ہے؟ املأ الفراغ. املأ فعل، انت ضمیر فاعل، الفراغ مفعول بھی، خالی جگہوں کو بھریے. فیما جو، یلی سامنے ہے، ملی ہوئی ہے اس عبارت کے. بوضع صیغ طالب المناسبہ، کہتے ہیں مناسب طالب سیگے کے ساتھ، مناسب طالب سیگے کے ساتھ. سیگا کہتے ہیں شکل کو، سیگا کہتے ہیں. یہاں مطلب ہے کہ لفظ طالب آپ نے خالی جگہوں میں استعمال کرنا، مگر ہر جگہ طالب نہیں آئے گا. کہیں طالبتن آئے گا، کہیں طلابن آئے گا، کہیں طالباتن آئے گا، کہیں طالبتان، کہیں طالبان. انہیں مذکر مؤنث واحد تسنیہ جمع کی رعایت کرتے ہوئے. سمجھ گئے آپ؟ اسی کو کہا کہ مناسب لفظ طالبن سیگے کو رکھ کر، مناسب لفظ طالبن سیگے کو رکھ کر خالی جگہوں کو پر کیجیے. مثلا انا طالبن بھی آ سکتا ہے، انا طالبتن بھی، مذکر اور مؤنث کے لیے. سمجھ رہے نا آپ؟ امتحان میں آ سکتا ہے کہ مناسب لفظ رکھ کر. تو انا طالبن مذکر اور انا طالبتن مؤنث. یہ آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو مذکر مؤنث کی رعایت کرتے ہوئے دونوں استعمال کرنے ہیں. آگے دیکھیے، نحن طالبات اور نحن طلاب، مذکر مؤنث. اور یہاں ایک اور بھی، نحن طالبان اور نحن طالبتان، تسنیہ بھی آئے گا نا. ہاں، ہی طالبتن ایک ہی آئے گا بس، ہوا طالب ایک ہی آئے گا. ہن طالباتن، یہاں صرف طالباتن آئے گا. ہم طلابن، یہاں بھی ایک ہی آئے گا. انت طالبن یا انت طالبتن، انت سامنے تو ہے ہی وہ. انتم طلابن، یہاں بھی ایک ہی. انتن طالباتن، انتن یہاں بھی ایک ہی آئے گا. انتما طالبتان بھی اور طالبان، یہاں دو آئیں گے ہے نا. انتما طالبتان مؤنث، انتما طالبان مذکر. ہما طالبان اور ہما طالبتان، جہاں دو آئیں گے وہاں خیال رکھنا آپ نے، ٹھیک ہے. املأ الفراغ، خالی جگہوں کو بھرو. فیما یلی، جو ملی ہوئی ہے. بوضع الضمائر المنفصلۃ المناسبۃ، مناسب ضمائر منفصلہ کو رکھ کر. ترجمہ دیکھیے، مناسب آخر سے ترجمہ، مناسب ضمیر منفصلہ کو رکھ کر خالی جگہوں کو بھریے. سوال سمجھ میں آنا چاہیے، کیا ہے؟ مناسب ضمیر منفصلہ کو خالی جگہوں میں رکھ کر خالی جگہوں کو پر کیجیے. مثلا یہاں بھی آپ کو خیال رکھنا ہے. آگے لکھا مجتہد، کیا لکھا ہے؟ تو 3 طرح کی ضمیریں پڑھی نا ہم نے، متکلم، غائب، حاضر، تینوں کا. مثلا انا مجتہد، ہوا مجتہد، انت مجتہد، تینوں ضمیریں خیال رکھنے آپ نے. متکلم، مخاطب یا حاضر کو آپ، اور غائب. نمبر 2 مجتہدتن، یہاں بھی وہی، ہی مجتہدتن ہے نا. انت مجتہدتن، اور آپ اپنے لیے کہہ سکتے ہیں انا مجتہدن، جو ہے نہیں. مجتہدان، مجتہدتان، یہاں ہے مگر مجتہدان پہلا والا. تو ہما مجتہدان، انتما مجتہدان، اور نحن مجتہدان. ایسے ہی مجتہدتان میں بھی آپ لگا سکتے ہیں، ہو ایسے ہی، ہما انتما نحن. ایسے ہی مجتہدون میں ایک ہی آئے گا، کیا؟
हम, अंतुम और नहनु। ऐसे मुजतहिदातुन में भी तीन हो, क्या? हुन्ना मुजतहिदातुन, अंतुन्ना मुजतहिदातुन, नहनु। हाँ, ये ख्याल रखना, इम्तिहान में आ सकती है चीजें, इसको कहते हैं महल इम्तिहान। क्या? इम्तिहान की जगह हो सकती है, महल को जगह, इम्तिहान हो गया इम्तिहान, तो महल इम्तिहान ये हो सकती है, मतलब इम्तिहान की जगह हो सकती है। ताम्मल मा यली, ताम्मल गौर कीजिए जो इबारतें आगे आ रही है। माँ को जो, यली को मिली हुई, ठीक है। देखिए यहां जो मैंने आपको पहले बात बताई, कुछ जमीरें हैं जो फेल के साथ मिली हुई है, कुछ जमीरें हैं जो इसम के साथ मिली हुई है। जब मिली हुई है तो उनका नाम रख दिया जमीर मुत्तसिला। क्या रख दिया? पहले सफा नंबर 37 पर है जमीर मुनफसिला। क्या? अलग अलग जमीरें। यहां है मुत्तसिला। क्या है? मुत्तसिला क्या को? मिली हुई। देखते रहो आप, देखिए हु जमीर, क्या? नसरतुहु, मैंने उसकी मदद की, तो ये हु फेल के साथ मिली है ना, नसरतुहु। इसके सामने देखो, हाजा किताबुहु, पहले फेल के साथ मिली हुई है, दूसरी इसम के साथ। किताबुन इसम है ना, तो हु मिली हुई है। ये जमीर कौन सी है? आगे वाहिद मुज़क्कर गायब। असल में ये हुआ जमीर ही है। अब इसको शार्ट करके क्या पढ़ते हैं? हु पढ़ते हैं, ठीक है। तो नसरतुहु हाजा किताबुहु, हाजा किताबुहु। अब हुमा को इस्तेमाल किया, नसरतुहुमा, तो ये सारे फेल है। क्या है ये? दूसरी लाइन में इन्हें पहले जमीर है, दूसरी लाइन में फेल के साथ जमीर मिली हुई है, और तीसरी लाइन में इसम के साथ जमीर मिली हुई। आपको समझा रहे, इन जमीरों का नाम मुत्तसिला है, क्योंकि कुछ फेल के साथ मिली हुई है और कुछ इसम के साथ मिली हुई है। तो नसरतुहुमा, मैंने उन दो मर्दों की मदद की। हाजा किताबुहुमा, ये उन दो मर्दों की किताब है, तस्निया मुज़क्कर है ना। ऐसे नसरतुहुम, मैंने उन सब मर्दों की मदद की। हाजा किताबुहुम, ये उन सब मर्दों की। नसरतुहा, मैंने उस एक औरत की मदद की। हाजा किताबुहा, ये उस एक औरत की। ऐसे नसरतुहुन्ना, उन सब औरतों की मैंने मदद की। हाजा किताबुहुन्ना, ये उन सब औरतों की किताबें हैं। नसरतुका, मैंने तुझे एक मर्द की मदद की। हाजा किताबुका, ये तेरी। ऐसे नसरतुकुमा हाजा किताबुकुमा, समझ रहे हैं आप? नसरतुकुम हाजा किताबुकुम। नसरतुकी मुअन्नस आ गया। हाजा किताबुकी, ये तुझे एक औरत की किताब है। नसरतुकुमा हाजा किताबुकुमा। नसरतुकुन्ना, तुम सब औरतों की मैंने मदद की। हाजा किताबुकुन्ना, ये सब तुम औरतों की किताबें हैं। नसर तुनी भी हो सकता है ना, मैंने अपने आप की मदद की, ठीक है। नसर तो नी, मैंने अपने आप की। हाजा किताब, ये मेरी किताब है। नसर तुना, हमने, मैंने अपने, हम सब की मदद की। मैंने नसर तुना, मैंने हम सब की क्या की? मदद की। हाजा किताबुना, ये हम सब की क्या है? किताब। आगे ये सीख लेते हैं कौन सी जमीर है, कहीं वाहिद मुज़क्कर गायब, कहीं तस्निया, कहीं जमा। आसान। तमारीन, तमरीन की जमा। इमलाइल फराग फीमा यली, खाली जगहों को भरिए जो आ रही है। बिवज़्इ ज़माइरिल मुत्तसिलति अल मुनासिबा, मुनासिब ज़मीर मुत्तसिला को रखकर, मुनासिब ज़मीर मुत्तसिला को रखकर खाली जगहों को भरिए। तर्जमा आखिर से, मुनासिब ज़मीर मुत्तसिला को, मुनासिब ज़मीर मुत्तसिला को रखकर खाली जगहों को भरिए। हाजा किताबुका या अहमद, देखो या अहमद है ना, या अहमद, तो हाजा किताबुका, यानी मुखातब से आप कह रहे हैं हाजा किताबुका या अहमद। ऐसे हाजा मिंदीलुकी या ज़ैनब, आखिर में आपने गौर करना मुज़क्कर की मुअन्नस, उसी के मुताबिक खाली जगहों को आपने भरना है। हाजा मिंदीलुकी या ज़ैनब। हाजा फस्लुकुमा या तालिबान, या यहाँ तालिबतान, कुमा दोनों के लिए आता, मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए। हाज़िही
मुदर्रिसतु कुन्न या अखवात, ठीक है, ये तुम्हारी उस्तानियां हैं ऐ बहनों। हाजिही जामिअतु कुम, हाँ हाजिही जामिअतुकुम या इखवान, ये तुम्हारी यूनिवर्सिटी है भाइयों। अना वलदुन हाजा अबी, मैं लड़का हूं ये मेरा बाप है। नहनु मुस्लिमून, हम मुसलमान। दीनुना, दीनु हमारा दीन इस्लाम है। ज़ालिक मुदर्रिसन, वो उस्ताज है। हाजा अखूहु, ये उसका भाई है, अखूहु। तिलका उम्मुन, वो माँ है। हाजा तिफलुहा, ये उसका बच्चा है। हुमा रजुलानी, वो दो मर्द है। हाजा बैतुहुमा, ये उन दोनों का क्या है, घर है। हुन्ना बनातुन, वो सब लड़कियां हैं। हाज़िही उम्मुहुन्ना, ये सब उनकी माएँ हैं। हुन्ना आएगा। हुवा तबीबुन, वो डॉक्टर है। हाजा इब्नुहु, ये उसका बेटा है। मय्यिज़ ज़माइरल मुत्तसिलता, देखो मय्यिज़ वाहिद मुज़क्कर हाजिर का सीगा। अज़माइरल मुत्तसिलता, ज़बर आएगा दोनों पर। अलग कीजिए ज़मीर मुत्तसिला को ज़माइर मुनफसिला से। मिनज़ ज़माइरिल मुनफसिलती, ज़माइर मुनफसिला से। मिनल कलिमातिल आतियती, आने वाले कलिमात में से, आने वाले। यहां आपको बता रहे हैं कि ज़मीर मुनफसिला को ज़मीर मुत्तसिला से क्या कीजिए, इन्हें यहां ज़माइर दिए हैं, मुत्तसिला भी और मुनफसिला भी। मुनफसिला को अलग करना और मुत्तसिला को, अब आपको याद होगा पीछे ज़मीर मुनफसिला भी आपने पढ़ी और मुत्तसिला भी पढ़ी। देखिए मसलन हुआ, निशान लगाइए आप, हुआ, अंत, अंतुम, नहनु, अना, अंतुमा, अंति, अंतुन्ना, हिया, ये ज़मीर मुनफसिला क्या है, ये हमेशा मुनफसिला इस्तेमाल होती है। इसके अलावा जो है ये किसी के साथ मिली होती है, या फेल के साथ या इसम के साथ। मसलन कालामुक्का, कालामुक्की, है ना। ऐसे ही कालामुक्कुमा, है ना, बैतुकुमा। ऐसे ही दीनुना, कलमी। ऐसे ही कलमुकुन्न, किताबुकुन्न, कलमुक्की, बुयूतुकुम, या कलमुहा। तो ये ज़मीरें मिलकर इस्तेमाल होती है, इसलिए उसको मुत्तसिला कहते हैं, या तो फेल के साथ या इसम के साथ। तो अब खुलासे के तौर पर आज का सबक फिर आप समझिए। आज के सबक में हमने क्या पढ़ा, आज के सबक में ज़माइर का बयान। किसका बयान, ज़माइर की कुल 10 किस्में हैं। ज़माइर की कुल 10 किस्में हैं। उसमें से हमने सिर्फ ज़मीर शख्सी को पढ़ा, ज़मीर शख्सी की फिर इस किताब में 3 किस्में हैं, ज़मीर मुतकल्लिम, ज़मीर मुखातब और ज़मीर गायब। इन्हीं की इस किताब में मश्क दी गई है। ज़मीर किसको कहते हैं, कि ज़मीर वो है कि जो इसम की जगह पर इस्तेमाल, जो इसम की जगह पर इस्तेमाल